शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत जिस तरह असीं दस्सिया कि अज हजूर मुहम्मद साहब का पवित्र जन्मदिन है, प्रगट दिवस है, इसलिए अज दे सत्संग की शुरुआत असीं हजूर की सिफत तो करांगे। एक जगह एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया है हजूर की सिफत बारे कि नूरे अजली चमकिया गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया हर थां सवेरा हो गया। वो की इशारा कर दे है? नूरे अजली, अजल दा नूर यानी रब दे घर दा नूर, वो परमात्मा दा नूर। क्योंकि दसिया जाता है कि इंसान दा शरीर बाद चों बनता है, समझदे हो कि नहीं? हुण जरा सोचो, माँ के गर्भ विच जदों शरीर बनता है तो पहला माँ की कोख खाली हुंदी है, फिर एक टाइम आता जदों माँ के गर्भ विच वो इंसान प्रवेश करता है और फिर वो मांस का लुथड़ा तैयार होना शुरू होता है, और फिर उस तो बाद एक टाइम आता है जदों आत्मा वो अंदर प्रवेश करती है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिस तरह समझ लो कि जदों माँ के गर्भ विच बच्चा है, अगर वो बच्चा 1 महीने का है तो तुसीं डॉक्टर नूं पुछो, डॉक्टर साहब देखो इहदा दिल धड़कदा है या इहदे अंदर कोई हरकत है, तो डॉक्टर ने कहना भाई हाले कोई हरकत नहीं है, मांस का लुथड़ा ही है। पर फिर टाइम आता है जदों 45 दिन तो उपर होंदा है, 40 तो लैके 50 दिन दे विच विच फिर वो टाइम आता है जदों कोई शक्ति उहदे च प्रवेश करती है और फिर उहदा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, यानी उहदे अंदर हरकत होनी शुरू हो जाती है। सो उन्हें कहा जाता है कि पहला मांस का लुथड़ा सी, फिर एक नूर आया उहदे अंदर समाया और एक मिट्टी के शरीर ने, हार्ड मांस के शरीर ने हरकत करनी शुरू। समझदे हो कि नहीं? हुण समझ लो वो नूर किहड़ा है जिन्होंने आत्मा कहा गया है। हुण बंदा कहे मेरा शरीर पूरा फिट है, हथ पैर सलामत है, सब कुछ पूरा है, पर हुणे ही आत्मा कढ लई जावे तो फिर शरीर रह जाना, मिट्टी हो जाना है। जवाब दे दिओ, क्योंकि जे शरीर फिर भी शरीर रह जाए तो बंदा कहे संभाल के रख लो भाई, बॉडी है, इनू तो बैड ते लटा के रखो या इनू अलमारी 'च संभाल के रखो, पर पता हुण मिट्टी हो गया क्योंकि हरकत करने वाली ताकत चली गई। हुण तो ये मिट्टी है, हुण जे घर रखांगे तो फिर फायदा कोई नहीं है, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाना है। नुकसान की? हौली हौली शरीर चो दुर्गंध आएगी। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि शरीर सड़ना शुरू हो गया। तो फिर बंदा कहता जिन्नी जल्दी हो सके, तां ही तो असीं कई बार देखते हैं कि एक घर के अंदर जदों तक प्राण है बंदा 100 साल भी रह लावे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जिद्दी जान निकलती है तो एक रात रखना भी हो जाता कि नहीं? फिर तो बंदा कहता मॉर्गे दे विच जमा करा, उत्थे जमा करा दिओ जाके इहनूं जिथे ना मुर्दे रखे जाते, जदों दाग देने होणगे ले आवांगे। या फिर बंदा ज़्यादा देर रखण तो भी डरदा है, 2 दिन रख लेगा पर एक दिन उन्होंने संस्कार तो फिर करना ही पैना है या मिट्टी जिदा दफनाना ही पैना है। सो दसना की चाहते असीं नूर की अहमियत दसना चाहते कि जो भी है ना ये सारा काम उस नूर का, उस रूह का है जो इंसान नूं चला रही है और जिन्हों असीं परमात्मा का अंश कहते हैं। हुण शरीर बाद चों बनता है पर नूर पहला बनता है, तां ही तो पहला शरीर तैयार होंदा फिर वो नूर आंदा, इसदा मतलब पहला सी तां ही आके प्रवेश किया। समझ आ रही कि नहीं? तो जे पहला होवे ही ना, इहनूं इदां भी समझ लो कि एक बुझिया होया चिराग है, हुण वो बुझे हुए चिराग नूं तुसीं 2 साल रख लो, 10 साल रख लो, पर उन्हें बुझे ही रहना है। पर जदों प्रकाश उहदे लागे जाएगा, यानी एक जगदा होया चिराग उहदे लागे जाएगा तो बुझिया चिराग भी, इहदा मतलब पहला किते रोशनी है, वो रोशनी आई तो ये बुझे हुए ने भी रोशन कर गई। तो जे पहला किते रोशनी ना होवे तो बुझिया होया कदी जग सकदा? फिर इसलिए ये बुझे नूं जगाण वास्ते पहला रोशनी का होना जरूरी है। जे माचिस नूं भी यही जगांदे ना तो पहला सानूं बालनी पैंदी है, पहला माचिस के अंदर रोशनी आती है फिर ही बुझी हुई मोमबत्ती नूं चिराग नूं जगांदी है। तो जे माचिस ही बुझी होवे, उहदे अंदर ही प्रकाश ना होवे तो फिर वो चिराग नूं किद्दां जगाएगी? इहदा मतलब पहला प्रकाश का होना जरूरी है। इत्थों की पता लगता है जे साडे अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो इसदा मतलब पहला किते ना किते आत्मा का भंडार परमात्मा का होना वो है,
ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਜੋਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਨੂਰੇ ਅਜ਼ਲੀ ਚਮਕਿਆ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਭਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ, ਸੋਹਣਾ ਪੈਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੁਬਤ ਦਾ ਤਾਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਏ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਾਹੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੇ 100 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਔਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਲਹਿਰ, ਪੂਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐ, ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੌੜੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੱਛਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਚੱਕਦੇ ਆ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ, ਜਨੂਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੀ ਬੇਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ? ਆ ਤੜਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਚੱਕੀ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਮੱਛੀ ਐਂ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਕਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰ ਖਾਏ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 28-29 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ 10 ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਗ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਨਗ ਪਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਉਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਲਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋ, ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ, ਹੀਰਾ ਪਾ। ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੈ ਨੀਲਮ, ਨੀਲਮ ਪਾ। ਸੋਮ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾ। ਬੁੱਧ ਭੈੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਨਾ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਐ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਬੁੱਧ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਬਤੀਲੀ ਕਹਿਤੀ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਡੋਲੂ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਭਾਈ, ਦਾਨ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਮ ਜੁਮ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਕ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਇਹਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਲੇ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜੰਤਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਈ ਕਹ ਛੱਡ, ਜੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਦੇਖੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਠੋਕਰ ਖਾਏ, ਉਹ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਜੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਿਆਸੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੂਏ ਤੱਕ ਆਣਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਈ ਚਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ,
ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਪਿੰਡ ਕਾਂਟੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਈ ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਆਏ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ 2022 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, 2021 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, 2020 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, 19 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, 18 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਈ ਮੈਂ 2023 ਚ ਮਈ ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੇ 19 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, 18 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ 10:15, ਬੱਸ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੱਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਜੀਬਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੇਆਮ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬਈ ਕਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ, ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ। ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਦੇ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆਹ ਕਾੜਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵੈਦ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਐ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫਿੱਟ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸ, ਸਮਝ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਫਕੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ। ਕਈ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਢਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਿੰਨੀ ਦਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋੜਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਲੇ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਔਰ ਜੋ ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਟਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਤ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। क्यों? क्योंकि जो बात मानते हैं फकीरों की, जो बात मानते हैं फकीरों की, वो फिक्र नहीं करते हाथों की लकीरों की। जरा समझना कि जेड़े फकीरां दी गल मान लेंदे ना, वो फिक्र नहीं करते हत्थां दी लकीरां च की लिखिया है। वो ना ही किसी नूं हत्थ दिखांदे आ ते ना ही हत्थां दी लकीरां दी परवाह करदे। कोई कहे लकीर दिखा, बोलो समझदे हो कि नहीं? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਦਿਖਾ। ਕਿਆ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਫਕੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਲਕੀਰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਆ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਹ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੀ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ
क्योंकि गल होनी बनी है, तेनों अपने दिल च लिख लियो कि कवे कि अपने हाथ की लकीर दिखा, कड्डो अपने मालिक की तस्वीर। बोलो समझते हो कि नहीं, कि ओनू अपने मालिक की तस्वीर दिखा, क्योंकि वो ताकत है जी तकदीरां नूं भी नामुमकिन नूं मुमकिन। तां ही तां कहंदे मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। वो जे मालिक नाल तो की लकीरां दी फिक्र, की तकदीरां दी फिक्र। इसलिए जो बात मानते हैं फकीरों की, वो फिक्र नहीं करते हाथों की लकीरों की। जो भरोसा करते हैं खुद पर और खुदा पर, वो राह बदल देते हैं तकदीरों की। बंदा कहता तेरी तकदीर के रास्ते च दो औकड़ां बड़ियां है, मुश्किलां बड़ियां है, तो बंदा कहता अच्छा तकदीर का रास्ता इदां दा है, तो मैनू अपने ते तो अपने मालिक ते भरोसा है, ले फिर मैं रास्ता ही बदल दिंदा। वो राह बदल देते हैं तकदीरों की, वो तकदीरां की फिक्र नहीं करते। कई कहते ना देखियो मेरे जीवन के रास्ते मेरी तकदीर च की लिखिया है, तो जेडे मालिक दे हो गए वो कहते छड्ड की लिखिया है। इन्ना विश्वास है कि जो चाहांगे विश्वास नाल पाके दिखावांगे। पुछदा तो वो है जिन्हों अपने ते विश्वास ना होवे, जिन्हों अपने ते विश्वास होवे कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैं बस सोचना है मेहनत करनी है तो मैनू मिलेगा। तो जिन्होंने अपने आप ते विश्वास हुंदा पुछदे नहीं है कि मेरा दिन किदां दा होएगा। हुण कई ना देखिया सवेरे सवेरे अखबार खोल के राशिफल पढ़ते हैं, की है भाई अज दा दिन किदां दा होएगा, तेरा अज दा हफ्ता किदां दा होएगा। इहदा मतलब तेनू अपने ते अपने रब ते विश्वास है ही नहीं। क्योंकि जे अपने ते विश्वास होवे तो बंदा सोचे वो पढ़ना की है, जे पूछे तेरा दिन किदां दा होएगा तो बंदा कहे मैनू विश्वास है मेरा मालिक मेरे नाल है, जिद्दां दा मैं चाहूंगा उदां दा होएगा। जे मैं सोच लिया अज हसना है हसांगे, जे सोच लिया अज नचना है नचांगे, जे सोच लिया अज आ करना है करांगे। क्योंकि अपने आप ते तो मालिक ते मैनू पूरा। तो जेडे कमजोर जे हुंदे आ समझ ना जरा, जिद्दां हुण समझ लो एक बंदा घोड़े ते बैठा है, घोड़े ते बैठा लगाम हथ जा पर कमजोर जा मरियल जिहा है, लगाम भी नहीं खिच हुंदी। तो कोई पुछदा है भाई साहब किधर जा रहे हो, वो चुप, वो कहता किधर जा रहे हो, वो फिर चुप, तीजी बार पूछो किधर जा रहे हो, बोलदा क्यों नहीं, वो कहता भाई मैनू की पुछदा आ घोड़े नूं पुछदा जिधर लै गया उधर चल जाना, मेरे च तां लगाम खिच्चण दी भी ताकत है नहीं, तो जिवें च ताकत ही है नहीं तो मैनू की पता किधर जाना, हुण तां जिधर घोड़े दिल करे लै जावे। हुण जिहड़े कमजोर हुंदे ना फिर वो कहंदे जिधर ग्रह लै जाणगे, जिधर किस्मत लै जाएगी। तो जिहड़े साडे वर्गे स्ट्रांग हुंदे आ वो कहते जे किस्मत का घोड़ा अड़ियल भी होया ना लगाम साडे हथ च है, वो जे इधर भी जाना होवे तो इहनूं अपनी मर्जी नाल लैके जावांगे जिधर चाहते हैं असीं। ये है साडी ताकत। इहदा मतलब की कि दिन जिद्दां दा किस्मत च होएगा कर देवांगे। ये तो बैठा रह घर ही हथ पैर ना हिला, किस्मत च होया तो पानी आ जाऊं, किस्मत च होया तो बैड ते बैठे शावर हो जाऊं, हथ पैर तो हिलाने पैंदे आ कि नहीं। हुण तुसीं घर च बैठे हो इदां भाई किद्दां बैठा, नहाना नूना नहीं ना, किस्मत च होया तो आप ही नहा लवांगे, और रोटी रोटी खानी है जाना नहीं, किस्मत च होया चले जावांगे। तो इदां बैठिया की होना फिर। तो जिहड़ा बंदा पावरफुल हुंदा ना यकीन है वो कहंदे छड्ड किस्मत नूं, सोच लिया इत्थे जाना आ तो जाना आ करना आ, तो जे रास्ते ही रुकावटां भी होईयां तां भी मंजिल ते पहुंच के दिखावांगे। क्योंकि असीं अपने दिन दी डोर यानी कहण दा मतलब असीं अपनी वांग यानी लगाम अपने हाथ च रखी हुई है। ताही कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, इत्थे तकदीर की गल की है कि अपने आप नूं अपने हौसले नूं इन्ना बुलंद कर लै, अपने विश्वास नूं इन्ना बुलंद कर लै, अपनी हिम्मत नूं इन्ना बुलंद कर लै कि तेरी के खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। समझदे हो कि नहीं। हुण जिहड़े कमजोर हुंदे आ ना उन्हां जिथे बिठा दो बह जांदे आ, ते जिहड़े शक्तिशाली हुंदे उन्हां नूं मंच वाले ही पुछदे दसो किथे बैठना पसंद करोगे। समझदे हो कि नहीं। हुण कि रब भी कहंदा है कि अपने आप नूं इन्ना मजबूत बना, अपने विश्वास नूं इन्ना मजबूत बना, अपनी हिम्मत नूं इन्ना बड़ा कर कि ये ना होवे किस्मत जिधर लै जाऊं
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਤ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋਗੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਦੀਰ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਤਿਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕੀ ਬਣੇ? ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰੂਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਹੋ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਪਾਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲਕੀਰਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। जरा समझना। इसलिए जो बात मानते हैं फकीरों की वो फिक्र नहीं करते हाथों की लकीरों की। जो भरोसा करते हैं खुद पे और खुदा पर वो राह ही बदल देते हैं तकदीरों की। इसलिए अज तो अपनी तकदीर का रास्ता आप बनाना है, अपने मालिक दे विश्वास नाल, अपने आप ते यकीन करना है। अज कोई भी तुहानू कह देवे ओ तेरा दुख बहुत बड़ा है, ये नहीं खत्म होने वाला, आ दुख नहीं दूर हो सकता, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ, ਅਸੰਭਵ ਸੰਭਵ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨੂਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਰ, जरा ਹੁਣ गौर करना, कि डर हमें वैसे चलाता है जैसे हम चलना नहीं चाहते। समझते हो कि नहीं? एक बंदा कहता मैं काम नहीं करना पर डरा के कराया जाता है। हुण तुसीं किसी को अपनी गड्डी नहीं दे सकते, किसी को अपना मोटरसाइकिल नहीं दे सकते, पर कोई गन ते पिस्तौल रख दे, जान या तो गोली खा या गड्डी की चाबी दे दे। हुण देना नहीं चाहते पर डर करके देनी पैंदी। इसे कहते डर
आपको वैसे चलाता है जैसे आप चलना नहीं चाहते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੜੂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਡਰਨਾ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਮਝਦਾ? ਲੰਗਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆ, ਖਾਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਈਏ? ਫਿਰ ਚੱਕ ਕਾਕਾ ਪਟਾ ਚੱਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਓਗੇ ਸਹੀ ਪਰ ਡਰ ਨਾ ਖਾਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਸਵਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ कि डर हमें वैसे चलाता है जैसे हम चलना, डर हमसे वो करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। जुनून, और जुनून की करवाता है? कहते जुनून हमसे वो करवाता है जो हम कर नहीं सकते। जुनून हमसे वो करवाता है जो हम कर, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲਪਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਨੂਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਗਲਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੂਨ ਹਮਸੇ वो करवाता है जो हम कर, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੂਨ ਹਮਸੇ वो करवाता है जो हम कर नहीं सकते, हौसला हमसे वो करवाता है जो हम करना चाहते हैं, डर हमसे वो करवाता है जो हम करना नहीं चाहते, जुनून हमसे वो करवाता है जो हम कर नहीं सकते, हौसला हमसे वो करवाता है जो हम करना, क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਏ ਘੁੰਗਰੂ, ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਈ ਪਰਾਂਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੱਗਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ही है। इसलिए हौसला हमसे वो करवाता है जो हम करना, और मुर्शद का ज्ञान हमसे वो करवाता है जो हमें करना चाहिए। ये बड़ी प्यारी गल है लास्ट विच। कहते गुरु का ज्ञान साडे तो वो करवांदा है, विवेक साडे तो वो करवांदा जो सानू करना चाहिदा है, जो साडे वास्ते करना सही है। क्योंकि कई बार डरना बंदा करता है गलत हो जाता है, कई बार बंदा जिदबाजी ना जुनून ना करता वो भी गलत। तो कई बार बंदा कहता मैनू नहीं परवाह, मैं नशा करना ही है, मैं जुआ खेलना, दुनिया जो मर्जी बोलती है। तो कहते काहदा हौसला फिर? समझते हो कि नहीं कि असीं गलत पासे तुर पईए। इसलिए ज्ञान सब तो जरूरी है कि ज्ञान साडे तो वो करवांदा है, विवेक साडे तो वो करवांदा है जो सानू करना कह दिओ चाहिदा, जो साडे वास्ते करना जरूरी है। समझते हो कि नहीं? और यही गल फकीरां दी हुंदी है कि फकीरां कोल बह के उन्हां दे वचन सुनूगे तो फकीर सानू वो करना दसणगे जो साडे वास्ते करना जरूरी है। फिर उत्थे नहीं कि मन की कहंदा है, मन की इच्छा की है। जिद्दां हुण समझ लो कि एक बच्चा है, तुहानू पता उहदे वास्ते स्कूल जाना जरूरी है, उहदे वास्ते साग सब्जी खानी, वैजीटेबल खानी, दुध पीना जरूरी है। पर जे बच्चा कहे मैं तो पीनी कोक है, मेरे अंदर जुनून है, तुसी रोको मैनू, मेरे अंदर हौसला है, मैं नहीं मानता तुहाडी,
मैं पीनी कोक है, तो वो हौसला भी उन्होंने गलत पासे लै जाएगा। कई बच्चे देखे ना, वो तू सिगरट पींदा, डैडी तेरा की कहो, वो मैं नहीं डरदा डैडी तो, मैं नहीं डरदा। हाँ भी भाई बड़ा हौसले वाला, गलत काम कर रहे हैं, तो इदां दे हौसले नूं की करना। ये बंदा कहे मैं नहीं डरदा अपने बड़ियां तो, मैं तो गलती करनी है। सो दसना की चाहते हैं कि कई बार जुनून भी गलत पासे लै जाता है, डर भी गलत पासे लै जाता है, साडी जिद भी गलत पासे कह दिओ लै जाती है। पर ज्ञान विवेक साडे तो वो करवांदा है जो साडे वास्ते करना जरूरी है, सही है, जिहदे नाल साडी जिंदगी बनदी है। जे माँ बाप बच्चे नूं कहणगे कोक छड्ड दुध पी, तो फिर वो बच्चे वास्ते सही है। अगर बच्चा माँ बाप की गल मन्नेगा, मुर्शिद की गल मन्नेगा, तो वो उस रास्ते चलेगा जो दे जीवन च अच्छा हुंदा चला जाएगा। इसलिए कहते फकीरां दी गल सुनो, फकीरां दे बोल सुनो, ताकि तुसी जीवन च वो कर सको जो तुहाडे वास्ते करना, जिहदे नाल तुहाडे जीवन च खुशियां भी आणगियां, तुहाडे जीवन च सफलता भी आएगी। इसलिए असीं कई बार किहा है कि एक वो चीज़ हुंदी है जो बंदे दी इच्छा हुंदी है कि आ मेरी इच्छा पूरी होवे, ते एक हुंदी है मेरी इच्छा, तो दूजा हुंदा है मेरे वास्ते अच्छा। समझदे हो कि नहीं? हुण जेड़ा समझदार है वो कहेगा रब्बा मेरी इच्छा की है वो पूरी ना कर, मेरे वास्ते अच्छा की है वो मैनू दे, क्योंकि मैनू की पता मेरे वास्ते अच्छा की है। जदों अच्छे ते आ जांदे हैं तो साडे जीवन च इन्ना अच्छा हुंदा कि साडियां जीवन दी सारियां कमियां सारियां बुराइयां दूर। इसलिए तो श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही। श्री कृष्ण कहते कि जो अपने अंदर की कमियों से और बुरी आदतों से लड़ता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा, क्योंकि जब भी इंसान हारदा है ना अपनी कमियां ना हारदा है, जब भी इंसान हारदा अपनी बुरियां आदतां ना हारदा है। जे साडे अंदर बुरी आदत है तो उस बुरी आदत ने किते ना किते सानू हराना है। जे साडे अंदर कमजोरी है, कमी है, तो साडी कमी ने किते ना किते सानू। इसलिए अगर असीं खुद अपने अंदरली कमी नाल लड़ांगे, अपनी कमी नूं दूर करांगे, असीं अपने अंदरलियां बुरियां आदतां नाल लड़ के उन्हां नूं हरा देवांगे, तां कहंदे दुनिया दी कोई ताकत तैनूं हरा, क्योंकि तू अपनियां कमियां नाल हारदा है। तां जदों तू ही अपनियां कमियां नूं हरा दित्ता तां फिर कोई तैनूं होर हरा सकदा फिर? तब इस तो पहला कि कोई सानू हरावे, क्यों ना असीं अपनियां कमियां नूं हरा दईए। इस तो पहला कि बुरी आदत सानू गिरावे, सानू मिटावे, क्यों ना असीं अपने अंदरली बुरी आदत नूं ही मिटा दईए, क्यों ना अपनी बुरी आदत नूं हटा दईए, क्यों किसी नूं मौका दईए कि कोई साडी बुरी आदत करके साडे ते हावी हो जावे। क्यों ना असीं अपनी बुरी आदत ते हावी हो के अपने आप नूं ऐसा बना लईए कि जिद्दां श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपने अंदर की कमियों से बुरी आदतों से लड़ता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसलिए अपनियां बुरियां आदतां नूं आप ही हरा दिओ। समझदे हो कि नहीं? तो फिर तुसी विजेता बन जाओगे। इहनूं कहंदे मन जीते, तां ही कहंदे मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए तो कहा गया है कि गीता में श्री कृष्ण ने, गीता में श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, गंभीर यानी सीरियस, बड़ी गहरी गल कही श्री कृष्ण ने गीता के अंदर। पता किहड़ी गल कही है? ये राज की गल है, दस दईए फिर हौली तो नहीं दसनी है, किसी होर नूं पता ना लगे कि गीता में श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कायर लड़े, खुद से लड़े सो वीर। कहते श्री कृष्ण कहते गीता के अंदर सब तो गहरी गल, कहते अर्जुन असली वीर वो हुंदा जिहड़ा अपने आप नाल लड़दा है, अपने अंदरलियां कमियां नाल लड़दा है, अपने अंदरलियां कमजोरियां नाल लड़दा है, अपने अंदरलियां बुरियां आदतां नाल लड़दा है, अपने अंदरली बुराई नाल लड़दा है, वो है असली वीर। आ जिहड़ा दूजियां नाल लड़दा फिरदा तां कायर है। बंदा कहंदा मैं लड़ लिया, गुआंढियां दे दो बंदे कल्ले ने कुट दित्ते, वो भाई ये बहादुरी नहीं है। समझदे हो कि नहीं? दूजे चारां नूं भी मार लूंगा, बहादुरी नहीं है। तां ही कहंदे आ मन जीते जग जीत। असली विजेता, असली योद्धा वो है जिहड़ा अपने अंदरलियां बुराइयां नूं, बल्कि दूजियां नूं मारन जांदे ते असीं तां अपने अंदरली बुराई नूं होर वधा रहे हैं। वधांदे आ कि नहीं? किसी होर नाल लड़ांगे तो साडे अंदर क्रोध वधेगा, साडे अंदर होर बुराई वधेगी, हंकार वधेगा, और जिन्नियां बुराइयां वधणगियां असीं बुरे हुंदे चले जावांगे। तां जे असीं दूजे नाल लड़न दी बजाए अपने अंदरलियां बुराइयां नाल लड़ीए, तां फिर श्री कृष्ण कहंदे कि गीता में श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर,
औरों से कायर लड़े, खुद से लड़े वो वीर। कहते ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਯੋਧਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੋਧਾ ਬਣਨਾ, ਅਸਲੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀਰ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਨਾਭੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਰਾਵਣ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ, ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਯਾਨੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾ, ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਸਕਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਦੀ? ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਅੰਨਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ 100 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਵੰਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲੰਗੜੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ? ਕਹਣਾ ਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁੱਭੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਭੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਗੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਜ਼ਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਥਰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈ, ਪਰ ਆਈ ਬਿਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਜ਼ਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਜ਼ਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀਮ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾ ਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਕਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਅੰਗ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤੇ ਲੈ ਪੇੜ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਦਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢੱਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਦੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਛੱਡਣੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਬਜਰਦਾ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਭੀਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਨਾਭੀ 'ਚ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਂਘ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਟ ਤੋੜਨੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕਾਕਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਟਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਤ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ, वो फिक्र नहीं करते हाथों की, जिनको भरोसा होता है खुद पे और खुदा पर, वो राह बदल देते हैं। हुण बदलनी कि नहीं? अपनी तकदीर बदलनी है ना। जल्ले कह दियो फिर मैं अपनी तकदीर बदलूंगा, मैं अपनी तकदीर, मैं अपने हाथों की लकीर। बस क्योंकि ये जोश, ये सोच साडे अंदर होनी चाहिए है। समझते हो कि नहीं कि मेरी तकदीर भी बदलेगी, मेरे हथ दी लकीर भी बदलेगी, क्योंकि तकदीरां नूं बदलण वाला, लकीरां नूं बदलण वाला, जिंदगी दीयां तस्वीरां नूं बदलण वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। आओ फिर आखिरले वचनां च कह दईए, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरी हिम्मत बढ़ गई,
ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਘਟਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉਥੇ 2 ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 28, 29, 30, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ 2, ਸਮਝ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 2 ਵਜੇ, ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ 2 ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 2 ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਆਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੌਖਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 15-15, 20-20 ਦਿਨ, ਹਫਤਾ 2-2, 4-4 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ, ਪਾਈਪਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਟੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਐ ਠੂਸ ਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਓ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੂਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਕੂਟ-ਕੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ, ਦਲਿੱਦਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗਲਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ 2 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪਟੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਭੁੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੋਹਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਚੋਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਉਹ ਕੰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 2 ਵਜੇ। ਸੋ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਜਾਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं बड़ी किस्मत वाला हूं कि मेरे हिस्से में ये मुकाम आया है, वो मेरे मालिक के सेवादारों में मेरा ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। 30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਏ, ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਏ ਦਾਨ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰੀ ਭਜਨ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ 2 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲੀ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਗੱਫੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ। क्योंकि ना गिन कर दिया है ना तोल कर दिया है, जिसको भी दिया है मेरे मालिक ने दिल। तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹੁੰਚੋ ਪਹਿਲੀ 2 ਨੂੰ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਉਹ ਚੱਲ ਭਾਈ ਚੱਲ, ਐਸੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਪਹਿਲੀ 2 ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਲ ਕਿਸ ਘੜੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ। ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਇਓ। ਔਰ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ 1 ਰਾਤ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ 1 ਰਾਤ ਹੀ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ। ਹੁਣ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो वादा किया है वो रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको। वादा पक्का? ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਮੀਂਹ, ਚੱਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਜੋ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਹੈ वो रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ
ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।